Greetings everyone. Today we are going to study the remaining writers of cultural studies. We are going to start with Sigmund Freud. As soon as you hear his name, you get across your mind the concept of psychoanalysis and the interpretation of dreams, which was written by him and published in 1899. And he talks about the inner mind, how it works, the repressed state of minds, the unsaid desires, how it takes forms as dreams as well as words. For example, his term Freudian slips. Freudian slips say that whenever you speak, unexpectedly you speak something from your unconsciousness. So, which means your subconscious mind is working, so that brings you that word. So in this way he has given many interpretations, and he has been dismissed by many feminists because they feel that he is going against women. And his other work is three essays on sexuality published in the year 1905. His concept of id, ego and superego. Id is nothing but the immediate desire, the immediate want. For example, you may see a dress which you wanted to buy. You get an astonishment, or you get an you know a sense of an excitement when you see that dress. That is id, the desire. Ego is something that we are so desperate of it that you need it and it should be content with you and not எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஷேர்ட் வித் எனி ஒன். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா, எனக்கு தான் இந்த ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ரொம்ப ஒரு அதிகமாக வர்றது ஈகோ. சூப்பர் ஈகோ இஸ் அ செயின்ட் ஸ்டேஜ். அதாவது அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா, ஓகே எதுனாலும் சரி முற்றும் துறந்தவன் ஆகிறேன். அதாவது யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரேஷனல். பகுத்தறிவை யூஸ் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் வந்து ஓகே அது இருந்தால் இல்லாட்டி என்ன, அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துடுறீங்க. ஸோ இது வந்து செயின்ட் லைக் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் சூப்பர் ஈகோ. சரிங்களா? இது யூ கண்ட்ரோல் யுவர் ஈகோ. ஓகே. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டோட கிரவுண்டிங்ஸ். அண்ட் சில டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் ஐ ஹவ் brought it here. Confrontation is something when a doctor treats a patient, the patient avoids something. He always skips some instances and presents something. ஸோ அந்த ஹிடன் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கன்ஃபரன்டேஷன். இது மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம். கவுண்டர் டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ், அதாவது பேஷண்ட் வந்து வென் ஹி ஆர் ஷி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் சம்திங், அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனில் இருந்து நம்ம வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் பேச போகிறோம், ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் கவுண்டர் டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ். வாட் வி கிவ் இஸ் கவுண்டர் டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ், வாட் தே கிவ் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரன்ஸ். அண்ட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படும்? ஆன்டிபாடிஸ்லாம் உடம்புல இருக்குன்னா எதுக்கு? டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் தி எக்ஸ்டர்னல் டிசீசஸ் ஆர் வைரஸ் தட் இஸ் இன்சைட் அவர் பாடி. ஸோ இதனால் வந்து இதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து இட் இஸ் அ வே டு டீல் வித் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் லைஃப். சரியா? அடுத்து டினையல் இஸ் ரெஃப்யூசல், அவ்வளோதான். And libido is a term used for sexual excitement or enticement. அதுதான் வந்து libido. And Oedipus complex, now already I have discussed in the previous classes. Oedipus complex is a Greek myth of Oedipus. அந்த ஸ்டோரி இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன், the story of Laius and Jocasta. Just read it once, okay? And Clifford Geertz, our next writer. And Clifford Geertz, why he is important is he is important in the way he interprets culture, and that's why his work is also termed The Interpretation of Cultures, which was published in the year 1973. He says ethnographic field work are the thick descriptions of cultural life. Ethnography, as we have seen, it is the regional study. It's a geographic study, as we have already seen, or a country which is studied. So in this way, when something is studied regionally, it describes culture according to him. For example, if you talk about a clan in Africa, what their activities are subject to that particular clan, that forms what is called as culture. So what their activities are in their own land, that will be their culture. So that is what Clifford Geertz says, and his work is The Interpretation of Cultures.
Paul Gilroy is the next writer. He is a living author, and his study of he is important for the study of race. Race is again a problem everywhere. Today we have Dalit race, even many divisions, hierarchies. So in this way, he studies black people in UK, United Kingdom, and he's an English writer. He's very, very important, and he became prominent because of his work, The Black Atlantic, which was published in the year 1993. And in his work, there ain't no black in the Union Jack. It is a sarcastic title which says that the ethnicity of race, the superiority inferiority complex is still there existing in UK, and there is no equality achieved so far. ஸோ இதுதான் அவரோடது. சேஞ்சிங் சேம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராரு. சேஞ்சிங் சேம்ங்கிறது உங்களுக்கு ஆக்சிமோரான், சேஞ்சு சேம் ரெண்டுமே ஆக்சிமோரானிக். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சேஞ்சிங் சேம்னா இட் சீம்ஸ் லைக் சேஞ்சிங் பட் இட் ரிமைன்ஸ் த சேம். மாறுற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அதே தான் நடக்குது. இன்னும் பிளாக்ஸுக்கு எதிராக ஒன்றுமே முடியலை. And next is Donna Haraway. She is again a living author, American. And இன்னொருத்தரை பார்த்தோம், ஜூடித் பட்லர், அவங்களும் அமெரிக்கன். And she rejects the claims of science and some branches of feminism. இவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஷீ ரிஜெக்ட்ஸ் த கிளைம் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபெமினிசம். சில விஷயங்களை அவர் இங்கே எதிர்க்கிறாங்க. டோனா ஹேரோவேனாலே சைபாக் மேனிஃபெஸ்டோ தான். பிகாஸ் சைபாக்ஸ் அப்படின்னா யூ வுட் ஹவ் சீன் பவர் ரேஞ்சர்ஸ், ரைட்? பவர் ரேஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜுன்னு ஒரு ஊசிங் சவுண்டோட ஒரு சில ரோபோட்ஸ் மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து அட்டாக் பண்ணும். அதுதான் சைபாக்ஸ், மனுஷனும் மிஷினும் சேர்ந்த மாதிரி. ஸோ சைபாக் மேனிஃபெஸ்டோங்கிறது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஷீ இஸ் பிரேக்கிங் த பேரியர்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் மிஷின்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். இந்த மூணுமே வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது அவங்களோட வியூ. சிமியன்ஸ், சைபாக்ஸ் அண்ட் விமன் அப்படிங்கிறது இவங்களோட ஒர்க். அண்ட் ஆல்சோ she also, like Judith Butler, rejects the distinction between sex and gender. So Donna Haraway immediate Cyborg manifestoங்கிறது ஞாபகம் வந்துடணும். And also she advocates partial perspectives because no perspective is complete. And then John Hartley, just a minor writer, but இவரை எதுக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா, he is the founder of the International Journal of Cultural Studies. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். And his work is teleology, studies in television. அவ்வளோதான். 1982 ஜான் ஹார்ட்லி இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் கல்ச்சர் ஸ்டடீஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் டேவிட் ஹாவே, த கண்டிஷன் ஆஃப் போஸ்ட் மாடர்னிட்டி. இவரோட ஒர்க்குக்காண்டி தான் இவரை நான் கொண்டு வந்தேன். ஸோ இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 1989 பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. த கண்டிஷன் ஆஃப் போஸ்ட் மாடர்னிட்டி இஸ் அ ஒர்க் பை டேவிட் ஹார்வே. இன்னும் ஒருத்தர் வருவார், லியோட்டார்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவார். அவரோட ஒர்க் என்னன்னா த போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன். லியோட்டார்ட்னா போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன், ஓகேவா? அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இருக்குதா. ஹார்வே வந்து கண்டிஷன் ஆஃப் போஸ்ட் மாடர்னிட்டி, அவர் வந்து லியோட்டார்டு வந்து போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன். அண்ட் டிக் ஹெப்டிச், ஹீ இஸ் அ லிவிங் ஆத்தர். அண்ட் இவர் டிக் ஹெப்டிச் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இன் கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ் பிகாஸ் he talks about youth subcultures நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். there are hippies and many other groups of subculture. யூத் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் மாதிரி எடுத்து புதுசான கல்ச்சரை உருவாக்குறாங்க. அது வந்து டீவியன்ட் ஃப்ரம் த மெயின் கல்ச்சராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதுனால இவர் என்ன செய்வாருன்னா, அவரோட ஒர்க்கில் சப்கல்ச்சர் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது 1979 பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, there are many signifiers in youth subcultures. For example, we see pulingos as a group of people who just deviate from the norms of the society, or they don't fulfill our wishes of how a society should be. But reality is they subservient something else. They are subserving as well as they are bringing a protest at their hands. Their disposal is they need to show their protest that we are not normal. At the same time, we are rejected. That is a kind of a dejection, right? They are just dejected to show that they are in that state. So they are showing it in this manner in the name of youth subculture. So அதனால் சிடிக் ஹெப்டிச் மறக்காதீங்க. சப்கல்ச்சர் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டைல். லூஸ் இரிகிரே, living. And Louis Irigaray is a French writer, The Sex Which Is Not One. இவங்கெல்லாம் ஃபெமினிஸ்ட் குரூப்பில் வரவங்க. ஸோ Louis Irigaray and French, and her work is Sex Which Is Not One. And Frederick Jameson, again a postmodern personality as well as an psychoanalytic personality.
1991 இவரோட ஒர்க் போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஆர் த கல்ச்சுரல் லாஜிக் ஆஃப் லேட் கேபிட்டலிசம். இதோட ஒர்க்குக்காண்டி தான் இவரை நான் கொண்டு வந்தேன் மறுபடியும். ஃப்ரெட்ரிக் ஜேம்சன் போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஆர் த கல்ச்சுரல் லாஜிக் ஆஃப் லேட் கேபிட்டலிசம், அது வந்து சப்டைட்டில். And Julia Kristeva, she is a Bulgarian French, and she has written for the avant-garde journal. Avant-garde na நம்ம பார்த்தோம். avant-garde na they are people who never stick to the norms and they are always deviant. ஸோ அவங்களோட ஜேர்னல் டெல்-12, அந்த 12-12ங்கிற அந்த ஒரு ஜேர்னலுக்காக ஜூலியா கிறிஸ்டோவா ஹஸ் ரிட்டன். ஸோ அவங்களோட டேர்ம் என்னென்னா செமனாலிசிஸ். செமனாலிசிஸும் சிக்னிஃபைடை படிக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான். ஸோ இவங்களோட முக்கியமான ஒரு work Revolution in Poetic Language, ரொம்ப important. Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language. He is a Bulgarian French, wrote for avant-garde journal and her term is seminalist. And Jacques Lacan, Lacan வந்து ஒரு முக்கியமான சைக்கானலிஸ்ட்டு. அவர் வந்து ஃப்ராய்டியன் பிரின்சிபல்ஸை he revised based on structuralism and post-structuralism யூஸ் பண்ணி he is revising the stuff. And also இவரோட இம்பார்ட்டண்ட் லைன் அண்ட் இவர் ப்ரப்போன் பண்ண ஒரு ஸ்டேஜ், இந்த ரெண்டு ரொம்ப க்ரூஷியல். அன்கான்ஷியஸ் இஸ் செட் டு பி ஸ்ட்ரக்சர்ட் லைக் அ லாங்குவேஜ். அதாவது நம்ம லாங்குவேஜுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி அன்கான்ஷியஸ்ன்னு ஒன்று நமக்குள்ளே இருக்குது. அது வெளிப்படாது அதிகம். பட் ஒரு ரைட்டருக்கு அது வெளிப்படுறதாக சொல்கிறாங்க, பார்ஷியலி ட்ரூ. பட் அது வந்து எப்படின்னா நம்ம உள் மனசில் இருக்கும், பட் அது அப்பப்போ வெளியே வரும். ஸோ இதை மாதிரி உள்ளது அன்கான்ஷியஸ். ஸோ மிரர் ஸ்டேஜ், அன்கான்ஷியஸாக சில விஷயங்கள் அக்வயர் பண்ணுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? சில பேரை பிடிக்காதமோ, ஆனால் அவங்கள பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்போம், அதுதான் அன்கான்ஷியஸ். ஸோ அடுத்து வந்து மிரர் ஸ்டேஜ் வந்து when a child believes that he or she is different from his or her mother. அவங்க அம்மாவோட ஒரு பார்ட்டாக தான் சின்ன குழந்தை பிறந்தவொடனே நினைக்கும். பட் அதே நேரத்தில் ஒரு கட்டத்தில் அந்த குழந்தை என்ன முடிவு பண்ணணும்னா, ஓகே ஐ எம் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் மை மதர், நான் எங்கள் அம்மாவோட பார்ட் கிடையாது, நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயிங், தனித்துவம் வாய்ந்தவன் அப்படிங்கிறத உணர்கிற அந்த தருணம் தான் மிரர் ஸ்டேஜ். ஸோ இதுக்கு வந்து மந்த்ஸ் அப்படி இப்படின்னு நிறையா இருக்கும். நம்ம சைக்கோஅனாலிசிஸ் வரும்போது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிரர் ஸ்டேஜ் லக்கானுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அன்கான்ஷியஸ் செட் டு பி ஸ்ட்ரக்சர்ட் பை லைக் அ லாங்குவேஜ். அண்ட் தென் ஜீன் ஃப்ரான்சிஸ் லியோட்டார்ட், நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். லியோட்டார்ட்னா போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன், அதை மட்டும் நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லியோட்டார்ட்னா போஸ்ட் மாடர்ன் கண்டிஷன். இது வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசத்தை பெரட்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்னே சொல்லலாம். ஒரு என்ன சொல்கிறாருன்னா, கிராண்ட் நரேட்டிவ்ஸை இவர் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு. நீங்கள் மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் வரும்போது இன்னும் தெளிவாக இது புரியும். மாடர்னிசமில் வந்து கிராண்ட் நரேட்டிவ்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. பட் போஸ்ட் மாடர்னிசம் இஸ் ரிஜிட்லி அகெயின்ஸ்ட் கிராண்ட் நரேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னா, இப்படி தான்ப்பா எழுதணும், இந்த மாடலில் தான்ப்பா எழுதணும், இந்த ஃபார்மேட்டில் தான்ப்பா எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸை கொண்டுறது தான் கிராண்ட் நரேட்டிவ். அது இப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் கிராண்டு, இது இப்படி இருந்தால் தான் அது லிட்ரேச்சரு. அதை உடச்சி லெட் இட் பி ப்ளூரல், லெட் இட் எம்ப்ரேஸ் எவ்ரி திங். இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் இவர் சொல்கிற என்னென்னா, இன்ரெடுலிட்டி டுவர்ட்ஸ் மெட்டா நரேட்டிவ்ஸ். இது இவரோட முக்கியமான ஒரு சேயிங். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் அ லாங்குவேஜ் கேம்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் எப்படினாலும் யூ கேன் யூஸ் த லாங்குவேஜ் வித் யார் ஓன் விஷ். அப்படி பண்ணினா மட்டும்தான் கீழே கிடக்கிறவங்க மேலே ஏறுவாங்க. நீங்கள் கிராண்ட் நரேட்டிவ்னு சொல்ல ரைட்டர்ஸ் வந்து ஹையர் கம்யூனிட்டிஸ்லேருந்து மட்டும்தான் வருவாங்க. ஸோ போஸ்ட் மாடர்னிசம் ஈக்குவாலிட்டியை இப்போ வந்து போதிக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இவங்களையும் ஆதரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட வியூ. ஸோ கார்ல் மார்க்ஸ், ஆஸ் யூ ஆல் நோ, ஹி இஸ் த கார்ல் மார்க்ஸ்னாலே மார்க்சிசம். ஸோ நம்ம மார்க்சிசம்ங்கிற வேர்டே எங்கேருந்து வந்துச்சுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட் ஜெர்மன் ஜூவிஷ் லீனியேஜ் அண்ட் ஹிஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆர் ஹெகல் அண்ட் ஆடம் ஸ்மித். ஹெகல் அண்ட் ஆடம் ஸ்மித் ஏன் அப்படின்னா, ஹெகலும் ஆடம் ஸ்மித்தும் தே ஆர் எக்கனாமிஸ்ட்ஸ். எக்கானமி படித்தவங்க, பாலிட்டிக்ஸ் படித்தவங்க. ஸோ அவங்கள்ட்டருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் கார்ல் மார்க்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ அவர் என்ன பேசுவார்? கேபிட்டலிசம், ஒர்க்கிங் கிளாஸு, அவங்க வந்து தாழ்த்தப்படுறாங்க, அவங்களோட ஒர்க் டைம்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு. இவரோட இம்பார்ட்டண்ட் 2 ஒர்க்ஸ் வந்து இன்னும் மார்க்சிசமில் இவரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். தாஸ் கேபிட்டலில் வந்து 3 வால்யூமாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது போஸ்ட்மஸ் பப்ளிகேஷன், பிகாஸ் 1883 இறந்துடுறாரு. இது 1883 தான் 3rd வால்யூமும் நம்ம பப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ அதனால் போஸ்ட்மஸ். ஸோ மற்ற 2 வால்யூம்ஸ் வந்து முன்னாடியே பப்ளிஷ் ஆகும். அண்ட் 1848 வந்து இவர் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படிங்கிற ஒரு பேம்ப்ளெட்டு எழுதியிருக்காரு. ஸோ கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ, தாஸ் கேபிட்டல், இதெல்லாமே கார்ல் மார்க்ஸ். எட்வர்ட் சைட், எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரலிசம்னா சசூரு, இப்போ டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா டெரிடா, அப்புறம்
நம்ம இது சைக்கானலிசிஸ்னால் ஃப்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி எட்வர்ட் சைடு தான் ஓரியண்டலிசம். இது ஒரு தனி தியரி. ஓரியண்டலிசம் பாலஸ்தீனில் பிறந்தவர் இவர். அண்ட் ஓரியண்டலிசம் வந்து வாட் இஸ் இட் கன்சர்ன்ட் அபவுட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபூக்கோவோட தியரிஸை இவர் வந்து உள்ளே கொடுத்துருப்பார். ஃபூக்கோவோட தியரிஸை யூஸ் பண்ணி தான் வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்கிறோம்ல உலகத்தை. ஸோ வெஸ்ட்டு வந்து ஏன் வந்து ஒரு ஆளை ஓரியண்ட்டாகவும் இன்னொரு ஆளை ஆக்சிடெண்ட்டாகவும் சொல்கிறாங்க. இவர் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாரு, ஈஸ்ட்டையும் வெஸ்ட்டையும். ஓரியண்ட் ஆக்சிடெண்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு மீனிங்கில் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஏன் வந்து ஈஸ்ட் வளரவே மாட்டேங்குது, முக்கியமாக அரப் கண்ட்ரிஸை சொல்கிறாரு. எதுக்காக ஈஸ்ட் வந்து இவ்வளோ சப்ரஸிவாக இருக்குது, அப்போ ஏன் வெஸ்ட்டு வந்து டாமினேட்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத இவர் படிக்கிறார். ஸோ நம்ம வந்து எப்படி மார்க்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸு ஹையர் கிளாஸுன்னு ஆர்கியூ பண்ணாரோ, இவர் வந்து யாருக்காக ஆர்கியூ பண்ணுறாருன்னா ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வர்சஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு வர்றாரு. ஸோ இவரோட முக்கியமான செமினல் ஒர்க் ஓரியண்டலிசம் in the year 1978. Ferdinand Saussure, he is the last writer we are going to see. அண்ட் சசூர்னாலே ஸ்ட்ரக்சரலிசம், அவ்வளோதான். ஸ்விட்சர்லாண்டில் பிறந்திருக்காரு. போஸ்ட்மஸாக இவருக்கு இந்த பப்ளிஷ் ஆன புக்கு தான் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரலிசம், கோர்ஸ் இன் ஜென்ரல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இந்த இயர் 1916. இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெனீவாவில் அவரோட ஸ்காலர்ஸு அவரோட கலீக்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் இந்த புக்கு. ஸோ இவர்கிட்ட நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னென்னா, அந்த சைனு சிக்னிஃபையர் இதுதான் இவர் மெயினாக சொல்லுவார். ஸ்ட்ரக்சரலிசம்னாலே அதானே. அண்ட் இவரோட டேர்ம்ஸை மட்டும் பார்த்துக்குவோம். சின்க்ரானிக் அண்ட் டயக்ரானிக். சின்க்ரானிக்னா இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் மீனிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேடம், மேடம் அப்படிங்கிற வேர்டு இப்போது என்ன மீனிங் கொடுக்குது, இட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்டபிள் வேர்டு, ஓகேவா. அதே இது ஓகேவா, இப்போ உள்ள மீனிங் அதுதானே. அப்போ அது மட்டும் போதும்னா தட் இஸ் சின்க்ரானிக். டயக்ரானிக்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி டெவலப்டு. ஒரு காலத்தில் மேடம்ங்கிற வேர்டு இட்ஸ் அ டேபு, தட் கேவ் அ ராங் மீனிங். ஸோ அப்படி வரும்போது இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி டெவலப்டு. அப்போ அது என்னவா ஆயிரும், டயக்ரானிக் ஆயிரும். ஹிஸ்டாரிக்கலாக அந்த வேர்டோட எட்டிமாலஜியை பார்த்தோம்னா அது டயக்ரானிக் ஆயிரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் வந்து சின்டாக்மேட்டிக் அண்ட் பேராடிக்மேட்டிக். சின்டாக்மேட்டிக்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சைன்ஸ் வில் கிரியேட் மீனிங். அதாவது சின்டாக்மேட்டிக்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து ட்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் ட்ரீயை வந்து எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா, பிரான்ச்சு, அப்புறம் லீவ்ஸு, அப்புறமா ஸ்டெம்மு, ரூட்டு இப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சைன்ஸ். அதே இது பேராடிக்மேட்டிக் அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூட் சைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வீல்ஸ் ஆர் கம்மிங், வீல் மட்டும் தனியாக எப்படி வரும், அப்போனா த கார் இஸ் கம்மிங்னு அர்த்தம். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா, ஒரு சைனை இன்னொரு சைனாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பிகம்ஸ் பேராடிக்மேட்டிக். அண்ட் சிக்னிஃபைடு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். லேங் அண்ட் பரோல். லேங் அப்படின்னா லாங்குவேஜ், அவ்வளோதான். அந்த ரூல்ஸ் விச் கவர்ன் அ லாங்குவேஜ், கிராமராக இருக்கலாம், அந்த ரூல்ஸ் தான். அதே இது பரோல் வந்து இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஸ்பீச், அதாவது டைலக்ட், நீங்கள் பேசுகிற பேச்சு வழக்கு இருக்குல்ல, அதான் பரோல். ஸோ சசூருக்கு பிடிச்ச ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, சின்க்ரானிக்கும் சின்டாக்மேட்டிக். ஏன்னா சின்க்ரானிக் வந்து ப்ரெசன்ட் மீனிங்கை மட்டும் தான் பார்க்குது. அதுமாதிரி சின்டாக்மேட்டிக் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சைன்ஸ், அந்த எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீனிங் கொடுக்கு, பார்த்தீங்களா, அதுதான் நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இது வந்து சசூரோட வாதம். ஸோ ஃப்ரம் by which we are ending up the writers of cultural studies. So we have completed cultural studies writers and what is cultural studies and things like that. So go through all the writers once and be thorough with the cultural studies. It will help you throughout your life and also throughout your career, because it's very very important area which has gained more momentum in the recent days. So thank you for listening. Have a happy time.